یہ آپ کا سوال ہے؟ جی یہ سوال اس نے کیا تھا. آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ نہیں؟ آپ کو اس سے کیا اشکال ہے؟ میں نے جی دو جی تین بار پوچھ لیا ہاں جی ٹھیک ہے میرا یہ آپ کا سوال ہے. بھی سوال ہے؟ ہاں اچھا چلیں اس کا جواب، چلیں سوال بھی کسی کا کہہ رہے شیانے علی ہیں، اس کا نہیں جواب میں آپ کیسے سمجھے دوں؟ نہیں ہے کوئی نا بات، کوئی مسئلہ ہے. تاریخی کتب کھولی جائیں، کوئی تاریخی کتابیں کھولی جائیں، ادھر سے جواب. کہیں کہ شیان علی صاحب نہ اس وقت آپ زندہ تھے، نہ میں زندہ ہوں، نہ میں الفیہ بیان دے سکتا ہوں، نہ آپ الفیہ بیان دے سکتے ہیں. کوئی تاریخی کتابیں کھولی جائیں جواب لینے کے لیے. کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب تو ہے ہی نہیں، یہ تو سوال بات میں ہی غلط نہیں، ہے. کوئی تاریخی کتابیں اب بھائی دیکھیں، سوال کرنے والے کو اگر اتنا ہی سخت سوال آیا ہوا ہے کہ وہ 3 براڈوں پہ مسلسل پھر کے یہ تیسری براڈ پہ آ کے وہ یہ سوال کر رہا ہے، تو دیر مسٹ بی اے ریزن بیہائنڈ اٹ. تو لیٹس اوپن دا ہسٹری بکس اینڈ فائنڈ آؤٹ دا آنسرس. نہ آپ اس وقت زندہ تھے، نہ میں زندہ تھا. ہم دونوں کئی تاریخی کتابیں کھولتے ہیں، کوئی اس کا جواب لے لیتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے داداؤں کے 70 گاؤں تھے، وہ کچہری میں جواب کیوں کیا کرتے تھے. کھولیں تھوڑی سی تاریخی کتابیں، اس کا جواب نکال لیں. کیا کہتے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے. اس کا جواب لکھا ہوا ہے کسی کتاب میں تو رکھ دیں. میں نے کون سا کہا کہ اس کا جواب ہے؟ میں نے کہا تاریخی کتابیں کھولتے ہیں، کھولیں تھوڑی سی. تو اس کا جواب پھر کیا کرنا ہے اس کا؟ وہی میں جواب ڈھونڈتے ہیں نا، دونوں بھائی مل کر ڈھونڈتے ہیں. میں نے تو نہیں، میرا تو سوال ہے، ڈھونڈنا تو آپ نے نہیں ہے آپ کے پاس. میں کھولتا ہوں نا سر. جی آپ جی کی صرف تھوڑی سی ہیلپ چاہیے ہوگی ساتھ کہ یہ تاریخی کتاب مانی جائے گی یا نہیں. نہیں، میری آپ قادیانیوں کی کتابیں جو مرضی کھولیں، مجھے مسئلہ نہیں. ہمارے تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. ہم اپنی بات شروع، ہماری زندگی کا آغاز اذان اور تکبیر سے ہوتا ہے، اور ہمیں دفنایا جنازہ پڑھ کے جاتا ہے جس طرح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہماری ساری زندگی سنت نبوی ہے. سو کیوں نہ ہم وہاں سے کھولتے ہیں. ہمیں تو یہ پڑھایا گیا کہ قریش سردار مکہ تھے، ان کے دادا ابو کے اتنے اونٹ کسی نے قبضے کر لیے تھے، یہ پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت محمد اس مصطفیٰ کا صلی اللہ نہیں، علیہ جو سوال وسلم میں کے نے بارے کیا اس میں کا بھی جواب ہمیں تو نہیں ہے نا آپ کے سر، پاس. میں نہیں، میرے وہی سوال اس کا کا جواب نہیں جواب ہے دے آپ رہا کے ہوں پاس. نا، اس کا جواب دے رہا ہوں، سنت نبی سے دے رہا ہوں نا. جی جی جواب دے جواب، ٹھیک ہے، سنتا ہوں میں. پلیز بولیں تو نہیں نا، پلیز جی سنت جی، نبی سنا کریں نا تھوڑی سی. سنت ہمیں یہ نبوی. بتایا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کو عرب پہ غصہ چڑھا، ہاں اس نے اپنی فوج بھیجی، ہاں تو حضرت عبد المطلب کے ہاں اتنے اونٹ وہ لے گئی فوج. ہاں حضرت عبد المطلب گئے اور انہوں نے کہا بھائی مجھے میرے اونٹ دو. ہاں. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ جانے اور خانہ کعبہ جانے. یہ بات صحیح کی ہے میں نے غلط کی ہے؟ مجھے نہیں پتا، آپ نے کوئی ریفرنس ہی نہیں دیا. اچھا جی، عالم اسلام آپ اپنا جواب آپ دیتے کے جائیں. استاد ٹی محترم ایم عالم ایل اسلام. صاحب، ٹی جی ایم ایل جی، صاحب آپ اپنا پورا تاریخ اسلام سے جواب دے دیں، ان سے نہ پوچھیں، پھر وہ اندر بولے گا نا. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اپنا ٹھیک ہے. جواب دے دیں. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں، جب یہ کہا گیا کہ ان کے دادا کے اونٹ چلے گئے تھے، انہوں نے جا کے اس بادشاہ کو کہا بھائی مجھے میرے اونٹ دو، خانہ کعبہ کا خدا جانے اور خانہ کعبہ جانے جس کا گھر ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ بچپن میں وہ دوسروں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں یہ بتایا گیا کہ مکہ کی جو سب سے امیر عورت تھی اس وقت کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس وقت ان سے شادی نہیں ہوئی تھی، ان کا سامان لے کر تجارت کے لیے گئے تھے. اس جاب کو کیا کہیں گے؟ چلیں حضرت مسیح موعود کی تو عدالت میں جاب کو آپ نے منشی کہہ دیا نا، انہوں نے اس خود کو کیا لکھا ہوا کہیں ہے، گے؟ میں نے نہیں کیا کہا، انہوں لکھا نے ہوا خود. اور سن لیں، وہ ٹھیک کہتے ہے، ہیں خود میں سیالکوٹ اس کی کو شادی کیا میں، کہیں گے؟ کیونکہ انہوں نے. اس کو کیا کہیں گے کہ کسی عورت کا تجارت کا سامان کوئی بندہ لے کے دوسرے ملک جائے؟ ٹی ایم ایل صاحب، میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ نہیں نہیں، آپ اس ٹھیک کو ہے. مخاطب نہ کریں. جی جی، آپ بہت ٹھیک ہے، شکریہ. تاریخ اب میں اسلام ہے نا، وہ اب بتا رہے ہیں. جواب لے لیں اس کا. سن لیں. ابھی جواب سب سے نہیں ہے پہلے یہ تو سوال. جی جی جواب دیں، جواب دیں. آپ نے جو یہ بات کی ہے ابھی، جی، اس کا ریفرنس دے دیں ذرا. کیا مطلب ریفرنس دے دیں؟ آپ اس سے جو بات آپ سے نے ابھی انکار کریں؟
जी मैं आप इस इनकार बात से करता हूँ। रेफरेंस उस जी वक्त शहादत उस वक्त जी दी मैं जाती इनकार है करता हूँ, आप जब रेफरेंस दें। बिल्कुल इनकार करते हैं हजरत मोहम्मद जी जी मुस्तफ़ा जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तिजारत के लिए जितनी पैसे आपने अभी नहीं लेके बात गए की थे है, जितनी बात आपने जी अभी की है ना, इसका रेफरेंस दें। जी जाए आप भाई किताबें पढ़ें, इससे ज्यादा मैं मैं क्यों आपको जाऊं, कुछ नहीं कह मैं क्यों सकता। जाऊं, आपने रेफरेंस देना है। ठीक है ना, रेफरेंस मिर्जा दे दें। कादियानी के बारे में रेफरेंस जो बात है, मैंने की, उसका रेफरेंस देने देने का नहीं मैं है, जिम्मेदार हूँ। रेफरेंस देने का पाबंद नहीं हूँ, या ये कहीं आपने झूठ बोला है नहीं नहीं, इसको और कही साबित यार करें झूठ। आपने जितनी मिर्जा बात साहब की का है, नाम ठीक है, तमीज से ले, मेरी रेफरेंस बात नहीं सुने। देना। नहीं नहीं इसको नहीं कहे नहीं कि नहीं, तमीज रेफरेंस से बोल ले, रहा नाम हूँ, अगर लेना तो ये सामने किताब किसको खुली उठा हुई के का है। नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है ना, तो ये नाम लूंगा, हाँ और क्या आका नाम हजरत लूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम अब का मैं नाम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। जी उनका चंगेज नाम साहब बात मोहम्मद हो लेने मुस्तफ़ा देना, है। बात होने आप कहते हैं कि नहीं है, आप इनकार करते हैं। नहीं आप नहीं है, कहते नहीं है, हैं नहीं है, चलो ठीक है, आप ना मोहम्मद ले उनका मुस्तफ़ा नाम, नहीं नहीं है। आप मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम ही ना ले, ठीक इसका है। रेफरेंस हम दे देते अच्छा, हैं अकबर ना, भाई आप बात करें, आप मुझे इनका कहा रेफरेंस करें कि हम दे दे देते मुसलमानों के हैं। नबी आप मोहम्मद मुस्तफ़ा ना कहे, ठीक है। मैं बहरहाल हजरत ये कह रहा था मोहम्मद कि मिर्जा रसूलुल्लाह गुलाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि कादियानी का जो आपने वसल्लम है। रेफरेंस दिया है अपना, सॉरी, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आपने अभी बात की, उसका रेफरेंस दें। जी अब अस्सलाम बलाल वालेकुम। हनीफ है, ये सुफियान बताएं कि वो अली। गलत की हैं। हेलो, अस्सलाम आप वालेकुम। जी जी, मेरी सिर्फ आपने ये बिल्कुल कहें कि गलत, वो गलत कही हैं। मैं जी आपसे वालेकुम मेरी रेफरेंस सलाम। मांग आप सकता आपको हूँ, माजरत ये के मेरा साथ हक एक है। मिनट। क्या जी पीर मतलब पुजारो हक है? साहब को बिल्कुल बात है। कर लेना आप दें जी। देखें, जो बात मैंने की है ये जो है ना उसका बिलाल रेफरेंस देने हनीफ का मैं साहब, जिम्मेदार यार हूँ। सारे बिलाल हनीफ बीच में ना साहब, बोलें प्लीज, प्लीज सारे बिलाल बीच में ना टी बोलें। अहमद साहब हनीफ अच्छे साहब, आदमी हैं, टी अहमद साहब अच्छे आदमी हैं। जी बिलाल हनीफ साहब नीचे बैठे हैं, सुफियान भाई, उनको आप सफियान ऊपर भाई, लें और मैं भी इधर रहता हूँ। इनको अब यार जो है ना यो ये टी हवाला अहमद साहब मांगते है हैं, वो इनकी गलत, किताबों से हवाला देते हैं, इनको किताबें खोल के। सुन लें, ये जो टी अहमद साहब आप में हिम्मत है कि यार अगर ये आप क्यों किसी म्यूट चीज से कर रहे हैं बात करें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई, किरदार पर, क्यों तो म्यूट आपको माइक क्यों आपको म्यूट मंजूर कर है? रहे हो? ओ भाई आराम से क्या हो बात गया करो, है? माइक क्यों म्यूट कर रहे अच्छा हो? पीर बदमाश हो। पुजारो साहब, मैं नीचे हेलो, बैठता हूँ, सुफियान भाई को ऊपर ले लें, ये मैं नीचे बदमाशी बैठता है, हूँ। कोई सफियान सुफियान माइक भाई नहीं, म्यूट उसका को करना नाम लेते हैं। नहीं सफवान दे है। रहे। तो आज डॉक्टर साहब बिलाल करते हैं हनीफ बात, साहब से जरा ताहिर ना साहब किधर इनसे गए हो जरा आप? हद हो गई है इस्लाम सीखते हैं। यार साहब, साहब बस, इनको थोड़ी सी अकल सिखाएं इनको कि ताहिर साहब बात सर बस बर्दाश्त होगी म्यूट कर रहे ये, क्यों हैं, कर बीच में रहे हैं? माइक म्यूट कर रहे हैं और आपका म्यूट क्यों मॉडरेटर। कर रहे हैं? म्यूट तेरा कर रहे नाम हैं क्या? डॉक्टर म्यूट डॉक्टर साहब करते तार हैं ये साहब आपसे आप म्यूट क्यों बात, ना कर रहे करें, हैं? डॉक्टर साहब करते हैं ये आपसे अली बात, अकबर वो म्यूट करते कर हैं। रहा है, इससे गया बस। चले पीर यार एक पुजारो सेकंड, साहब से हेलो यार बात हेलो, करें ना म्यूट आप। रुक जाओ, मेरी बात भाई क्यों सुन लो कर रहे हैं सारे। यार? और यार मेरी बात सुन लो भाई, यहाँ पे बात करनी है तरीके से। जो बंदा बात करेगा, देखिए मेरी बात सुन लें। और ये तुम्हारी बरौट नहीं है कि तुम कहो कि मैं बात करूंगा। जो जब होस्ट कह रहा है कि पीर पुजारों को बात करने दो, पीर पुजारों होस्ट पहले नहीं कह बोलने रहा, दो। होस्ट कह रहा होस्ट टी ने अहमद कहा को है, बात करने दो। होस्ट ने कहा है पीर पुजारों को बात, तुम्हारे कान बंद है? आती वो कर रहे हैं, टी अहमद मैंने पूछो उनसे बात करनी है पहले, पूछो फिर तुम पूछो, उसको यार सफवा उसको तुम्हारी पीर मानी पुजारों को भी जाएगी, ले आना। तुम्हारी मानी जाएगी। होस्ट क्या कह रहा है? होस्ट कह रहा है पीर और पुजारों भाई को बोलने होस्ट ने दो। मेरे होस्ट कह रहा है पीर पुजारों को के बोलने साथ दो। टी नहीं अहमद नहीं बात हुई। पूछो होस्ट से, पूछो होस्ट से। हाँ जी पीर टी पुजारो अहमद से साहब मेरी बात बात करते हो हैं रही अपने थी। आप सुफियान सुने, अली अब साहब देखो आपसे। क्या कह रहा है होस्ट, पीर पुजारों को ताहिर बोलने दो। साहब, पीर पुजारों को टी बोलने अहमद दो। या तो कहे टी अहमद के, पीर पुजारों को बोलने दो। टी अहमद को बात पीर यार पुजारों मुझे को म्यूट बोलने क्यों दो। हूँ? पीर तो तुम्हारे बाप की बुराट, टी अहमद को बात तुम्हारे करने बाप दो, की टी बुराट है। अहमद क्या बात कर रहा। यो खोदने के गड़बड़ बच्चे क्यों? कुत्ता इंसान अली अकबर बेगैरत, चुप कर, मुंह बंद चुप कर कर अपना। कुत्ती, कुत्ती के बाद गुस्ताख भेड़ के इंसान, लौड़े, गश्ती के गलीज बच्चे, इंसान, चुप कर। चुप मुंह चल, गुस्ताखा बेगैरता। ताहर ले आ, साहब बंद यार कर, कोई गल नहीं तो तुसी गैरत कर बंदे ले, चुकी आउंदे पे मुंह बंद ਜਿਹੜੇ कर, गालीबाज खबीज आके इंसान, ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मुंह ਪਹਿਲਾਂ बंद ਥੱਲੇ कर अली ਸੁੱਟੋ अकबर, ਓ कुत्ते, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ओ ਕਰਾ ਕੁੱਤੀ ਦੇ हरामजादे, मुंह ਬੱਚਿਆ बंद कर गुस्ताखा, ਓਏ मुंह ਮੁਸਲਮ बंद कर ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ बेशर्मा। ਲੋਲ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਸੁੱਟਣ ਡਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ठीक है, ਪਹਿਲਾਂ टट्टू, मुंह बंद कर। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਥੱਲੇ ਦੇਣਾ ਸੁੱਟੋ, ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇਲਮੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਰਾ ਦੇਣਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏ ਬਲਾਲ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। तू मुंह बंद कर, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮ ਗਾਂਡੂ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਿਖਾਣੇ ਆ ओ मिर्जा के टट्टू, मुंह बंद कर बेगैरत। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ फितरत यार इंसान अली अकबर साहब गाल कोई ना दवे, कमीने इंसान ना दवे।